Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Prayer ആരാണ്? ഞാനാണ് മിസ് വനജ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ലോകത്തിനാകവേ ശാന്തി നൽകിയിടുന്ന ലോകാദിനാഥനെ കൈ തൊഴുന്നേ, തൃക്കാലടികളാൽ ഉൾക്കാമ്പിൽ മേവുന്ന ചിക്കാതലെ താണു കൈ തൊഴുന്നേ, തിന്മകളൊക്കെയും ദൂരീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ കാരുണ്യം പെയ്തിടണേ, കർമ്മനിരതരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കണ്ണു തുറന്നു കനിഞ്ഞിടണേ, എക്കാലം ഞങ്ങൾക്കു മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സത്യമമാർഗം തെളിയിച്ചിടണേ, സത്യപ്രകാശമേ നിന്നിലാലിയുവാൻ നിത്യവും ഞങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നേ, ലോകത്തിനാകവേ ശാന്തി നൽകിയിടുന്ന ലോകാദിനാഥന് കൈ തൊഴുന്നേ, തൃക്കാലടികളാൽ ഉൾക്കാമ്പിൽ മേവുന്ന ചിക്കാതലെ താണു കൈ തൊഴുന്നേൻ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഓഫ് യു. Good afternoon. നല്ല prayer ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. Thought of today. Thought of the day, ma'am. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Thank you, Miss. Okay. Sign in. Sign in Rasmina, a small story. Fragments of Rose. In a pretty garden, there was a little flower named Rose. Rose was the most beautiful flower in the whole garden. Her pink petals were soft like velvet, and her green leaves sparkled in the sunshine. But the most special thing about Rose was her sweet smell. Whenever the wind blew, her lovely scent made everyone in the garden happy. One bright morning, as Rose was enjoying the warm sunshine, a curious butterfly named Flutter flew close. Flutter loved to travel but could not leave Rose due to her lovely scent. "Hi, Rose, you smell so nice," Flutter said as she trilled around. "Thank you, Flutter," Rose replied with a smile. "But do you know how I got my sweet smell?" Flutter's eyes opened wide. "No, I don't. Please tell me." "When I was just a tiny bed, I used to wish I could be like the other flowers," Rose began. "They had beautiful colors and nice smells, and I wanted to be like them. But one day a wise old bee came to see me," Rose continued. "He told me that I was special just the way I was. He said I didn't need to be like anyone else to be beautiful. I just had to be myself." Flutter listened carefully to Rose's story. "The wise bee also told me that my sweet smell would come from inside me, from the love and kindness I shared with the world," Rose said, her petals glowing softly. "So every day I soaked up the sunshine, drank the morning dew, and said kind words to the breeze, and slowly my sweet smell grew stronger and spread through the garden." Flutter was amazed. "Wow, Rose, you are not just a beautiful on the outside, you are beautiful on the inside too." Rose nodded.
her petals shimmering. Remember, Flutter, beauty is not just about how you look, it's also about how you make others feel. From that day, Flutter and Rose became best friends together. They spread love, kindness, and sweet smells all around the garden, making it a happy place for everyone. Thank you. Sign in. Rashmi. Thank you, Rasmina. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും? സുഖം മാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ പോയി? വീട്ടിലെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒമാനിലേക്ക് പോവായിരുന്നു. അപ്പോ അതിൻ്റെതായ തിരക്കുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ശരി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഏരിയാസ് ഓഫ് മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ആണോ? അതെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് എ നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അറ്റ് ഹോം. പ്രൊവൈഡിങ് എ നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അറ്റ് ഹോം. നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പടി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എവിടെ നിന്നാണ്? വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അതെ, അല്ലെ? വീടും ചുറ്റുപാടുമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ്. നർച്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നർച്ചറിങ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആണ് ഉത്തേജനം എന്ന് പറയുന്നത്. നർച്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പരിപോഷിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ പരിപോഷണവും ഉത്തേജനവും നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? ആ വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്നെസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഓരോ പോയിന്റ് ഒരാളായിട്ട് വായിക്കാമോ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ. By giving them the opportunity to explore and experiment. By giving them the opportunity to explore and experiment. എന്താ പറയുന്നത്? പര്യവേഷണം ചെയ്യാനും പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെ? എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് കുട്ടികള് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പോയി തടസ്സപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. പക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനൊരിക്കലും തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത്. മാക്സിമം അതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് പര്യവേഷണം ചെയ്യാനും പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി നടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, ആരോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന്റെ ചെടിയൊന്നും കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചെടി നടണമെന്ന ആഗ്രഹം നമ്മളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയല്ല വിടേണ്ടത്, അല്ലെ? അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടി അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ രീതിയിൽ നട്ടോട്ടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? എന്തും കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരാണ്, ആ ഒരു പ്രവണത ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു അവസരം നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, given them to opportunity to explore and experiment. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? By talking to them and boost them to talk. By talking to them and boost them to talk. എന്താ പറയുന്നത്? അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പൊ കുട്ടി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയ സമയത്താണെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാല് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി, അംഗനവാടി പോയാലും ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, കഥ പറഞ്ഞു തന്നോ, പാട്ട് പാടി തന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കളികളൊക്കെ കളിച്ചത്, അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം.
ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരത് പറയാൻ തുടങ്ങും. യെസ്. അപ്പോ ഇവരെ സംസാരിക്കാൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് അവരോട് ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? പാരന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? തെറ്റായിരിക്കാം പറയുന്നതെല്ലാം, പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ് ആ ഫ്ലുവൻസി, സംസാരത്തിലുള്ള ഫ്ലുവൻസി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സംസാരിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ആ കുട്ടികളിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ടോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവരോട് മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംസാരശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി എന്താണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരോടുമായി ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി കുട്ടികൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? പാരന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, റെക്കോർഡഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പോ നമ്മള് പ്രായമായ ആൾക്കാർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തിരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? ചെറിയ സമയം, ചെറിയ ഒരു ഏജ് കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 8 മാസം 9 മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ, നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നൊന്നില്ല, ചിലപ്പോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൂസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഇവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സംസാരശേഷി, സംസാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അറിയണം അച്ഛനും അമ്മയും സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ, നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് വരെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ അതിന് ഏറ്റവും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഏറ്റവും ബേസിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫാമിലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ലഭിക്കേണ്ടത്. Then third point, by allowing them to ask questions and arousing their curiosity. By allowing them to ask questions and arousing their curiosity. എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടികളെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവരാണ് അല്ലെ? എന്താണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അറിയാനുള്ള അല്ലെ? യെസ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ? ഒരുപാട് ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതെന്താണ്, ഇതെന്താണ്, ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ട് ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് അവർക്ക് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അതിന് എന്താണെന്ന് അറിയണം, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ എന്നൊരു പ്രവണത കുട്ടിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് മാൻ എന്നൊരു ഭാഗം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നൊരിത്, അതായത് അവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ വിലക്കാൻ നിൽക്കരുത് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പോയേ, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താണോ വേണ്ടത്? അവര് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിക്കും. ക്യൂരിയോസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ? ഒരു സമയത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയും അല്ലെ? മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമ്മേ? അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. നമ്മളപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും ചോദിക്കും, ഇതേ ചോദ്യം പിന്നെയും ആവർത്തിക്കും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതറിപ്പോയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് സഫീദ? എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയമാണ്. സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ, മിക്കവാറും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർത്തു കൊടുക്കലുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഉത്തരമാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാറ്?
അത് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അറിയില്ല തന്നെ പറയും. അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് പിന്തിരിപ്പിക്കരുത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നൊരു പ്രവണത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ എന്താണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനായിട്ട്, അമ്മമാരല്ലേ നിങ്ങൾ, അല്ലെ? അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനും ഇതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും ഉത്തരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അവരുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ പിന്നെയും സംശയം വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട അനന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കും. എന്താണ് പിന്നീട് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുന്നതനുസരിച്ച് പഠിച്ചത്, അല്ലെ? അതൊക്കെല്ലാം മറ്റൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. Then fourth one, by indulging in dialogues and communicate with them. By indulging in dialogues and communicate with them. എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻഡൽഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഡൽഗ് ചെയ്യുക, മുഴുകുക കേട്ടിട്ടില്ല? മുഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാന്ന് പറയാറില്ലേ നിങ്ങള്? ഇഴുകിച്ചേരുക, മുഴുകിച്ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? മുഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്ത് മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്? ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ സംസാരത്തില് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ 3 to 6 years ഉള്ള കുട്ടികൾ, 3 to 4 years ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ്? അവര് മുഴുവനായിട്ടും എന്താ പറയാ പറയില്ല, അല്ലെ? വളരെ തുടങ്ങി വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മള് ചില സമയങ്ങളിൽ അവര് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പറയാറില്ലേ? അവര് പറയുന്ന അതേ ഡയലോഗ്സ് തന്നെ 2 to 3 എല്ലാം ആവുമ്പോ നന്നായി അവരെ പോലെ തന്നെ പറയും. പിന്നെ 3 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. വ്യക്തമായിട്ട് പറയും, അല്ലെ? ഓക്കെ, എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ മുഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട്. അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ഇതേപോലത്തുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെ? ചെറിയ ചെറിയ മുടിഞ്ഞ വാക്കുകളും വേർഡ്സുകളും മാത്രം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ, ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ പറയും? അവർക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് മാത്രമേ ചിലപ്പോ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്റെ മോനിപ്പോ 3 വയസ്സാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണോ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിയില്ല, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത്? പക്ഷെ അമ്മ പറയും കാക്കയെ കണ്ടു എന്നാണോ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? യെസ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ അമ്മയുടെ കുട്ടിയുടെയും ഭാഷകള് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ കുഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അത് എന്താണ് കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ കാക്ക എന്നുള്ളത് കാക്ക എന്ന് പറയാനായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കാ പറയാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. തായായിരിക്കും പറയുന്നത്, താത്താന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ നമ്മളും സംസാരിക്കും, അല്ലെ? താത്തയാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, താത്ത വന്നോ, നമ്മൾ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ സംസാരത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവരും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 സിറ്റുവേഷൻസും എവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹോമാണ്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, പാരന്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്ര. അതായത് കുട്ടികളുടെ ഏത് തരം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് by giving them the opportunity to explore and experiment എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഹോം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ. സുറിന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, അല്ലെ? ഓക്കെ. Then talking them to boost them and to talk. എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്?
അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? അവരെ അവരുടെ ഓരോ സംശയങ്ങളും അവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലുള്ളവര്. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് സംശയം വരുന്നത്, അല്ലെ? അത് അറിയാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്ന സമയത്താണ് അവർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യൂരിയോസിന്റെ ജിജ്ഞാസ എന്ന പ്രവണതയാണ് കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കരുത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെ ചോദിച്ചോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇന്റലിജന്റ് ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദം. എന്താ പറയുന്നത്? അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് അവരുടെ അവരുമായിട്ട് സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ? പ്രൊവൈഡിങ് എ നർച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Then role of parents and teachers. Important ആണ്. Role of parents and teachers. To provide a warm and nurturing environment. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? പാരന്റ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പ്രധാന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, എങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുപാടായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്? Warm and പരിപോഷിക്കാൻ ഊഷ്മളമായ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയി, വാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഊഷ്മളമായ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പരിപോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടായിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അവരുടെ കഴിവിനെതിരായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട്നെസ്സും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചുറ്റുപാട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ടോയ്സസ്, ആക്ടിവിറ്റീസ്, പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് തന്നെ എന്താണ്? മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള പഠനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയുള്ള എന്ത് റിലേറ്റഡ് പഠനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. എന്തോ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള ഒരു യെസ്, എൻവിയോൺമെന്റിനോട് ഇഴകി ചേർന്നുകൊണ്ട് പല മെറ്റീരിയൽസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് അതായത് അവരുടെ 5 സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടായിരിക്കണം അധ്യാപകനാണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു എതിരായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ പോയിന്റ് പറയട്ടെ. കുട്ടിയെ മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചു വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ചുറ്റുപാടുമായി ഇഴകിച്ചേരാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? പ്രകൃതിയുമായി ഇഴകിച്ചേർന്ന് വളർന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മള് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്താണ്, പുറത്തുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന പലതരം വസ്തുക്കള്, സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And second one, to listen to them and have a dialogue instead of instructing do's and do nots. To listen to them and have a dialogue instead of instructing do's and do nots. എന്താ പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവരുമായിട്ട് നന്നായി സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടത്? അവരെ കേൾക്കുക. To listen to them and have a dialogue instead of instructing do's and don'ts. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ സംഭാഷണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ആദ്യം അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാറ് നമ്മള്.
അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ്? അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവര് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെയ്യണ്ട, ഇത് ചെയ്യണ്ട, ഇതൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്? അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു അതെ, കൊടുക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ പകരം അവരെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ, ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുക, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കുക. അതെന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ടീച്ചിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? ഒരു ഡയലോഗ് പറയണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിന് ഭേദം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ അല്ലെ? കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഒരു വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ കേൾക്കാൻ ആ യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പകരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുക. അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ടീച്ചറിന്റെയും പാരന്റ്സിന്റെയും റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കുട്ടികളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് കുട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ടു ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദെയർ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ബി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ ദെയർ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ. അവര് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ കുട്ടികള്? അപ്പൊ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്? എപ്പോ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആരാണ്? പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സാണ് അല്ലെ? കുട്ടികൾ 3 to 6 years കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരും, പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും, പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത്? സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴണം. അവരെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം കുട്ടികളെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരെ ഇമോഷൻസ് അവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാതെ അവർക്ക് അതിന്റെ നല്ലതും മോശവും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അതുകൂടെ അവരെ ഫീലിങ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ചേരുക ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കര ശബ്ദവും ഒരുത്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? 2 തരം ഫീലിങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ. ഒന്ന്, കുഞ്ഞ് നന്നായി ഭയക്കും അല്ലെ? നന്നായി അതീവമായിട്ടുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും. കുഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? 2 തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ? ഒരു പാരന്റ്സ് നമ്മൾ പല ദേഷ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല സങ്കടങ്ങളും നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ അല്ലെ? ചെയ്യാറുണ്ട്, എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് അവർക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും വിഷമം തോന്നും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മാക്സിമം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോയില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഷൗട്ട് ചെയ്താലും എത്ര സ്നേഹം അതിന്റെ മുകളിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിനോട് അതേ രീതിയിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെ അതെ ശരിയാണ്. കുട്ടികളെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫീലിങ്ങിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? അവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then to set expectations according to age and individual ability. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? യെസ്. എനിക്ക് സത്യം അവരുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര തലവേദന വന്നാൽ രക്ഷയില്ല. സ്ക്രീനിലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നതാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്. എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ. യെസ്. To set expectation according to age and individual ability. എന്താ പറയുന്നത്? To set expectation according to age and individual ability. അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം.
അല്ലാതെ അവരുടെ കഴിവിനെ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കണ്ടെടുപ്പിക്കുക എന്ന രീതി ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കരുത്. അതെ അതെ, വെരി ഗുഡ്. അതായത് ഓരോ കുട്ടികളിലും നമ്മള് ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. അതായത് 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി 3 വയസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് 10 വയസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം ചില ടീച്ചർമാർ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞത് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ ഏജിലും കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കുട്ടികൾ പെരുമാറുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, ചിലവർ അമ്മമാരെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിന് ഏജ് ആയിട്ടില്ല അത് പറയാനായിട്ട്. അമ്മ ഭയങ്കര പരിശ്രമമാണ് അന്ന് അമ്മയെ കൊണ്ട് പൂച്ചയെന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ കുഞ്ഞ് പറയോ? ചെറിയ മാസമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് അല്ലെ, ഒരു 7 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് പറയും, എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഫോഴ്സിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. അവരുടേതായ ഏജില് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജസ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ കുട്ടികൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ളത് മാത്രമേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് അധ്യാപകരും അതേപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Then avoid showing favoritism amongst them. To avoid showing favoritism amongst them. എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഫേവറിറ്റിസം പാടില്ല. ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പ്രത്യേകം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ഇടയിലായാലും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലായാലും രണ്ട് രീതി. സ്കൂളിൽ ചില ടീച്ചർമാരെ കണക്കാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് മാത്രമായിരിക്കും ചില ടീച്ചേഴ്സിന് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഫേവറിറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മോളുടെ സ്കൂളിലെ അവള് നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും, പഠിക്കണ കാര്യത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുവരെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഫേവറിസം കാണിക്കുക, നമ്മളോട് എന്തോ ഒരു വൈരാഗ്യമുള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നാം. നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറയുക എങ്ങനെ, അമ്മ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ടീച്ചർ മാറ്റി നിർത്താ, അവിടെ ഇരുന്നോ, മറ്റൊരു മതി, അവര് മതി, ഇവര് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തന്നെ മെന്റലി ഡൗൺ ആവാന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണില്ല, ടീച്ചർ എന്നെ മാറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ എനിക്കും അതൊരു പേഴ്സണലി ആയിട്ട് വിഷമാവാ. അപ്പൊ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം, നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം. നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മിസ്സേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു മിസ്സിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്നെ ചീത്ത പറയാ. ആ ദേഷ്യം ചിലപ്പോ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കും അവര്. അതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുട്ടീനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഇരുത്തുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയുന്നത് ആ ടീച്ചറിനോടാണ്. ടീച്ചറിനോട് പറയാം, ടീച്ചറെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ അപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അവരോടാണ് പറയുന്നത്. പേരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ മാർക്കുകൾ കുറച്ചിട്ടേക്കോ, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഡി ഗ്രേഡ് ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം എ ഗ്രേഡ് പോയി ഉണ്ണിയുടെ. അപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നുള്ളതില് ഡി ഗ്രേഡ് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല, ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പോലെ വരണം, അത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എഴുതാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഇത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിയ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ, ഫുള്ള് എഴുതിയ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പോലും ഇല്ല ടീച്ചറെ, അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേന്ന്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒന്നും പറയണില്ല, എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു നിൽക്കായിരുന്നു. ഞാനപ്പോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ടീച്ചർമാരോടൊക്കെ പറയാന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മോൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് അവര് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ടീച്ചർ ചിലപ്പോ ആ ഒരു നേച്ചർ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ചില ടീച്ചർമാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം BEd OTT അല്ലെങ്കിൽ PG ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിക്കലല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം.
കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ സപ്പോർട്ടാണ് അധ്യാപകന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക ടീച്ചറോട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മോൾക്ക് സമയമാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പ്രഷർ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താൻ പാടില്ല. അതെ അത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തന്നെയല്ലേ, കുഞ്ഞിന് മെന്റലി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സയൻസ് എക്സിബിഷനിൽ മോളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്, അപ്പൊ അവളെ ഒന്ന് ചാർട്ട് എഴുതാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വൈദ്യശാലയുടെ. അപ്പൊ അതില് ഡ്രോയിങ് മത്സരത്തിന് പോയിട്ട് ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. മോളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു എക്സിബിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമി ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയണില്ല, ഞങ്ങൾ വേറെ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാർത്തികയുടെ പോലെയുള്ള ഡ്രോയിങ് ഒന്നല്ല, അങ്കിത്തിന്റെ ഡ്രോയിങ് ഭയങ്കര ഇതാണ്, എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കും, അവന്റെ ഒപ്പം എത്താൻ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണാവോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് മോള് ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് പോയിക്കണേ, എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല കേട്ടോ അമ്മ വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആള് മെന്റലി ഡൗൺ ആയിട്ട് തന്നെയാ പോയിക്കണേ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ? 4th-ലാണ്. ഇപ്പൊ ആ 4th അവിടുന്ന് ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5th-ലേക്ക് വേറെ സ്കൂളാണ്. അവിടെ തന്നെ ദീപ്തി സ്കൂളാണ് തല്ലൂര്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവും. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയണത് ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ടീച്ചേഴ്സിന് ദേഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാരണം ഞാനും പറയാണ്ടിരിക്കുക, എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് അത് കാണിക്കോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം കൊണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നേരെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് സംസാരിക്കുക, ഹെഡ് മിസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക, അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. കുട്ടികളൊന്നും ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണോ ചെയ്യുന്നത് സിജി? ആണോ? ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് മിസ്, ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ടീച്ചറാണ് വിളിച്ചിട്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സയൻസ് എക്സിബിഷന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്കും കൂടി ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയണില്ല, വേറെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഇത് എടുത്തുണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി, കൂടുതലായിട്ട് അവളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ട, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, ഞങ്ങള് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ടീച്ചർ. മറ്റേ ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഉറപ്പൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ടീച്ചറിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദേഷ്യം കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുമെന്നാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. നിങ്ങൾ ആ പേടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പേടി വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് തീരുന്നവരെ ആ കുഞ്ഞ് എന്തോരം പ്രശ്നം അനുഭവിക്കണം? അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് വേണ്ട പരിഹാരം? നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മോൾ ഒരിക്കലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആരാണെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്നത് പാരന്റ്സ് നന്നായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. ക്ലാസ് മാറ്റാൻ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ, നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ അറിയരുത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭയം വരും. പറയണ്ട, കുഞ്ഞിനോട് പറയണ്ട. ശരിയാണോ വയറ് പറഞ്ഞത്? കുഞ്ഞറിയാതെ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അവര് ആ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇത് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരറിയരുത്, ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസും അറിയണത് ഈ മക്കൾ അറിയരുത് മോളുടെ കാര്യം. അതെ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് സ്പോർട്സ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാതെ കുട്ടി അറിയാതെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻ കേസ് ആ ദേഷ്യം കുട്ടീനോട് കാണിച്ചാല് കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ടീച്ചർ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കില്ല അല്ലെ? അച്ഛനോട് അമ്മയോട് പറയാതിരിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് പിന്നെ അടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. പിന്നെ എന്താ അതിന് മുകളിലുള്ള ആരാണ്? സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കും. ഒരാളും പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാരന്റ്സിന് ഒതുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെന്റാലിറ്റിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി വളരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒന്നിന് ഇപ്പൊ റസ്മിന പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് മാറ്റാം. മിസ്സേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്സേ? സിജി ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം നമ്മള് നിസ്സാരമായിട്ട് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് ഒരു വർഷം അതിനി ആ വിഷമം അത് കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കാണും. ഒരു വർഷം അത് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പം വീട്ടുകാരല്ലേ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം വീട്ടുകാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, തന്നെ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ ആവരുതെന്ന്?
യെസ്, ഇത് മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മിസ്. അത് ഉണ്ടാവും അറിയാം. ഇപ്പൊ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോ സിജി പറഞ്ഞവര് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോ മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഭ്രാന്തും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ. പക്ഷെ ഒരാളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി ആ ഒരു ഇതേപോലെ ഫേവറേറ്റിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ആൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞിനോട് മാത്രമാണോ സിജി കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ? അതെ അതെ ടീച്ചറെ, നമ്മളന്ന് പേരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയിപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ ടീച്ചർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. മാർക്ക് എന്തേ കുറച്ചേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ടീച്ചർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ നേരം നിന്നു, എന്താ ടീച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്തേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മിണ്ടണില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് പോവുക ചെയ്തത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കുട്ടികളുള്ള കാരണം ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഫൈനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വിടണുള്ളൂ. അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ സെലക്ഷന്റെ സമയത്ത് മോളായിരുന്നു സ്പോർട്സിന് ഫസ്റ്റ് എത്തിയത്. 2 വട്ടം ടീച്ചർ ഓടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ 2 വട്ടവും മോളായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വട്ടവും വന്നപ്പോ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ മാത്രം വരണാവോ എന്ന് പറഞ്ഞോന്ന്. അത് മോള് വന്ന് പറയണതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾക്ക് അന്ന് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ്ങിന് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങട് ചെന്നോള്. അതും ആള് ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ എനിക്കാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലിട്ടിട്ട് ആള് അവിടത്തെ കഴിച്ച് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പോന്നു. ഓടി വന്നിട്ട് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ ഞാനല്ലേ ഫസ്റ്റ്, എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, വേഗം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വിഷമായി. അപ്പൊ ആ മോള് തന്നെ പറയാ, എന്നെ ഒന്നിനും എടുക്കണില്ല അമ്മ, ടീച്ചർ എല്ലാത്തിനും മാറ്റാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഞാനും കുറെ എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലാസ് മാറ്റാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ക്ലാസ് മാറ്റുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്താണ് കാര്യം. അതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെയും ടീച്ചർമാർ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം. കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി കിടക്ക. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ചേട്ടനായാലും ഒരു ടെൻഷനാണ്, മോളെ അങ്ങനെ വല്ലതും അവര് ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് ചേട്ടനെ. പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ നേരെ പോയി ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നെങ്കിലോ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും കൂടി അവിടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ഇനി വരാൻ പോണ ബാച്ചസ് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്, കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയാം. നിങ്ങളിത് എത്ര നാളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മാസ്റ്ററിനോട് പറയാം കേട്ടോ എന്താണ് വേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും പോലെ. യെസ്, ഫേവറേറ്റിസം ഒരിക്കലും കാണിക്കരുത്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടു അവോയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ, രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ടു അവോയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ, താരതമ്യം ചെയ്യേ കുട്ടികളെ ചെയ്യരുത്, അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിലും 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 2 കുട്ടികളും ഒരേപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ചേച്ചിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ അത് വേണ്ട. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അതിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ പറ്റും, ഒരാൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആള് കളിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? ചേട്ടൻ പാടുന്ന പോലെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചോദിക്കും നമ്മളോട്, ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചേട്ടന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ചേട്ടന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, പാട്ട് പാടാനല്ലേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ കഴിവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ പാടില്ല. ആരാണ് വലുത്, ആരാണ് വലുത്, ഹൈറ്റ് ബേസിസോ ഇപ്പൊ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചില പാരന്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിജി പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ കമ്പാരിസന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോണ്ടിസോറിയിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടു അവോയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ, മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും
അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയും വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു പഠിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമോളെ കണ്ടു പഠിക്കൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളുണ്ടാവും. ടീച്ചർ പ്രിയയുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ കഴിവ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട്, അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസണിലേക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകരുത്. അവിടെയൊക്കെ വേഴ്സ് ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു കുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. ആ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോകുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലെ? അല്ലാതെ ആ ടീച്ചറിന് 1 മണിക്കൂർ സഹിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഭേദം എന്താണ്, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്, അത് നമുക്ക് ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ തീരരുതേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും. അതങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. യെസ്. Then to help them in attaining social and emotional maturity. ഇപ്പൊ സിജിയുടെ മോൾക്ക് സിജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആ കുഞ്ഞിന് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ ടീച്ചർ അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ടീച്ചർ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ അധ്യാപികയാണ്, നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് മാറാം, ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ മാറുകയും കുട്ടി മാറുകയാണെങ്കിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ലേ, അങ്ങനെയും ശ്രമിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇമോഷൻ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ കരയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ വിഷമം വരും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, സെൻസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, എങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും ആണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴി ആരെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്തു, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് കരയല്ല വേണ്ടത്. ആൾക്കാരത് പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കത് വിഷയമല്ല, എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു അക്സെപ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, അത്ര ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരത് ബാലൻസ് ചെയ്തെന്ന് ഇമോഷണലി ബാലൻസ് ചെയ്തെന്ന് പോയിക്കോളും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്ന കുട്ടികളാണ്, മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തവരാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അധ്യാപകരില്ല, പാരന്റ്സ് ഇല്ല, അങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അത് സൊസൈറ്റിയോടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല, സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലും മെച്യൂരിറ്റി നമ്മളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തും സംഭവിച്ചോട്ടെ, എന്ത് പറ്റുമോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ അച്ഛനമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യം കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി മോണത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ആണ്, മോനത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഇമോഷണലി വീക്കായി പോകരുത്. പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കി വളർത്തേം വേണം. നിങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല, തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യട്ടെ, സ്വന്തമായിട്ട് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പറയണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ക് ടച്ചും ഗുഡ് ടച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ. അല്ലാതെ എന്തോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റു സ്റ്റാഫുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയൽവക്കത്തെ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പറയൂ. നിങ്ങള് എന്താ മാം ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ നിങ്ങളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ? അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വന്നാ അവിടെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപകടത്തിലൊക്കെ പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഒറ്റപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഇമോഷൻ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാധനമാണ്? ധൈര്യമാണ്. ആ ധൈര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സൂര്യ? അതെ മാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെറുതിലേ പഠിക്കട്ടെ, ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വരട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അപ്പൊ അവർക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. കാരണം
അവർക്ക് ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സിബ്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരും പാരന്റ്സും മാത്രമാണ് ഇത്തരം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോളാണത്, നമ്മളുടെ കടമയാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയില് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ റോളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താണ്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, to be delicate in behavior towards them. To be delicate in behavior towards them. എന്താണ് ഡെലിക്കേറ്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്? മൃദുവായി പെരുമാറുക അല്ലേ. നമ്മൾ വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടോ ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊന്നും കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാക്സിമം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് പെരുമാറാം. ഇത്ര വലുതാവരല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ മൃദുലമായ രീതിയിൽ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അതേപോലെ പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒരേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ. അവർക്ക് നമ്മള് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുമ്പോൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു നിന്നോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറി നോക്കിയേ, കുഞ്ഞിന് പിന്നെ നമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞു കേൾക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്പം സ്നേഹം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കണേ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പ്രായമായവരോടും ഒരേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിയോടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കുട്ടി നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് പോരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്? മൃദുലമായ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം കുട്ടികളോട് ഇടപെടേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താണ്, റോൾ ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അവർ പറയുന്നത് മാക്സിമം കേൾക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക. അവരുടെ ഫീലിങ്സിനോട് നമ്മൾ സംവേദനക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കുട്ടികളുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീച്ചറും പാരന്റ്സും പെരുമാറരുത്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. അത്തരം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അവൻ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും അവരോട് ഫേവറിറ്റിസം കാണിക്കരുത്, കമ്പാരിസൺ ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരു കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അവർക്ക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി നമ്മളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഈ മൃദുവായ ഒരു സമീപനത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു അധ്യാപകന്റെയും പാരന്റ്സിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദി ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസും കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, നാഴികക്കല്ലുകളാണ്, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു 23 പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 23 പോയിന്റ്സ് കണ്ടോ ടെക്സ്റ്റില്? യെസ്, അതെന്താണ്? മൈൽ സ്റ്റോൺ ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് 6 മാസമുള്ള കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 1 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 6 മാസമുള്ള കുഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടേതായ ഭാഷയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 6 മന്ത് 6 മാസമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണ്, സുറുമിയെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സുറുമിക്ക് ഇപ്പൊ 6 മാസമാണ്. സുറുമി പറയുന്ന ഡയലോഗ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 മാസമുള്ള കുഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 6 മാസമുള്ള കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് സുറുമിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഡയലോഗ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി, വേറെ നിങ്ങൾ ആ അഭിനയിച്ച് പറയാനൊന്നുമല്ല, ഓരോ ഡയലോഗ്സിനും പറയും. അപ്പൊ 6 മാസമുള്ള കുട്ടി ആരാണ്? സുറുമിയാണ്. ഇനി ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആരാ? ഉമേറക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കും. ഉമേറക്ക് 1 വയസ്സാണ്. ഉമേർ 1 വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 1 വയസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഉമേറ. ഓക്കെ, ദെൻ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ്? യെസ്, 3 years old. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആരാണ് ഇതില്? നമുക്ക് ആര്യ വിനോന് കൊടുക്കാം. ആര്യ ആര്യക്ക് 3 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ ആര്യ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നതായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആരാണ്? 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി സഫീദ. യെസ് മാം. യെസ്, സഫീദക്ക് 4 വയസ്സാണ്. സഫീദ 4 വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവരവരുടെ സ്റ്റേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ 23 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കൂ, ഐ എം 6 months old. സുറുമി 6 മാസമുള്ള കുട്ടിയാണ്. 6 മാസമുള്ള കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? I can sit. I love to look at interesting mobile phone on Cradle. എന്താണ്? തൊട്ടിൽ അല്ലെ? യെസ്, അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? കുഞ്ഞ് തൊട്ടിൽ കിടന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ട്രൈ ടു ടാക്ക് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ്. സാധനങ്ങൾ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഐ ലവ് ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഷേക്ക് റാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഷേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുക. I express myself. I love to imitate repetitive sounds like ba, pa, ma. 6 മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അതൊക്കെ? ഓക്കെ, crying pa, pa, pa and cooing sound. എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടോ, സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. Then I smile see my mother. ഞാൻ അമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയെ നോക്കി ചിരിക്കാറുണ്ട്. I love to play peek-a-boo, hide and seek. കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I begin to search for objects and as you know side and light. I love to play the game hide and seek. 6 മാസത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? 1 വയസ്സുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് 1 വയസ്സില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും. I can run, I love jump, hop, run in ample space. I can climb stairs with support. I love to play ball games. I can talk to mancopa. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 4 പേർക്ക് ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 പേരായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ വയസ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദെൻ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ് വരാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സിന്, ടീച്ചർ ട്രെയിനേഴ്സിന് കേട്ടോ, കുട്ടികളല്ല അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ് മാം, ഞാനാണ്. മാം തലവേദന നന്നായിട്ട് ആവി പിടിച്ചാൽ മതി. ആവി പിടിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ കുറെ ഇപ്പൊ നവരാത്രിയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിന് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയാണ് തലവേദന വന്നു തുടങ്ങിയത്. എന്തോ? ഇല്ല, മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ മാം. The power of focus. Focus is very powerful. When you focus on one thing, your brain works better. You learn faster and remember more. But if you try to do many things at the same time, your brain gets tired and confused. Scientists say focus is like a muscle. The more you use it, the stronger it becomes. Even 10 minutes of full focus can change your day.
Train your focus every day and you will see great result. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much. Have a nice day. ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട്? ഇല്ല. ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കോ കേട്ടോ.